السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضى۔ الحمد للہ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسکین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی ایک احکامات کا ذکر کیا ہے اور حکم بھی دیا ہے، لیکن جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا انداز ذرا الگ ہے۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ امر کے صیغے کے ساتھ حکم دیتے ہیں، اے اہل ایمان یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ لیکن اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ کرنے سے بڑا معاملہ بیان کیا۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ دنیا کے اندر فیصلے پنچایتیں بھی کرتی ہیں، چودھری بھی کرتے ہیں، سردار بھی کرتے ہیں، وڈیرے بھی کرتے ہیں، عدالتیں بھی کرتی ہیں، احترام کرنا چاہیے ان کا بھی۔ لیکن اگر کسی کا فیصلہ نہ بھی مانا جائے تو یہ جنت جہنم کے فیصلے نہیں ہوتے، لیکن ایک عدالت ایسی ہے اور ایک آرڈر ایسا ہے کہ جس کے فیصلے کو ماننا جنت ہے اور اس کا انکار جہنم ہے، اور وہ اتھارٹی فقط اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا۔ یا رب تیرا فیصلہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعبدوا الا ایہ، پہلا فیصلہ یہ ہے کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، کسی کے سامنے قیام، کسی کے سامنے رکوع، کسی کے سامنے سجدہ، کسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا تمہیں جائز نہیں، ہاتھوں کو اٹھانا جائز نہیں، اس کو پکارنا جائز نہیں۔ عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی، اس کے سوا کسی کی نہیں۔ دوسرا فیصلہ یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ تم نے احسان کرنا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ یا رب کیسے احسان کرے؟ فرمایا 5 طریقوں کا ذہن میں رکھیں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا لہما،
तेरे ऊपर हो। इस मौके पर बाप डांटेगा, इस मौके पर बाप रोकेगा, इस मौके पर बाप के अंदर बचपने के सवाल आएंगे। उस मौके पर जब दुनिया कहे ये तेरे बाबा है, ये तेरे बाबा है, तू इसको संभाल, तू इसको संभाल। फरमाया इस्लाम कहता है फला तकुल्लहुमा उफ, उस वक्त उनके हर फैसले को मानना तेरी जिम्मेदारी है और तूने उनके सामने अपनी जबान से उफ तक भी नहीं निकालना। तो फिर करना क्या है? फरमाया वाला तनहरहुमा, दूसरा फैसला ये है तूने उनको झिड़कना नहीं, तूने उनको डांटना नहीं, तूने उनके सामने अकड़ना नहीं, तूने उनके सामने सीना तानना नहीं। हाँ हाँ, बस औकात कोई बातें घर की होती हैं जो बाहर बताने वाली नहीं, कोई फैसले होते हैं जो बाहर बताने वाले नहीं। तुम अपने माँ बाप से कह देते हो ये किसी को ना बताना, लेकिन वो बूढ़े हो चुके हैं, उनके पास बात रहती नहीं। कोई भाई आया, कोई रिश्तेदार आया, अब्बू ने उनको बताया, अम्मी ने उनको बताया, मेहमान उठ के गया, तू आपे से बाहर हुआ, तूने अब्बू के सामने अपनी जबान खोली, मैंने तुम्हें रोका था, क्यों तुमने उनसे बात की? मैंने तुम्हें कहा था, क्यों उनको तूने बताया? ऐसे ना चिड़कना। अगर तेरी कैफियत ऐसी हुई तो याद रखना क़यामत तुम्हारे सरों पर आ चुकी है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे, कई सवाल किए थे। एक सवाल ये था, आका क़यामत की अलामत क्या है? फरमाया याद रखो अंतलिदल अमतु रब्बतहा, जब औलादे वालिदैन की नाफरमान हो चुकेंगी और वालिदैन से ऐसे कलाम करेंगे जैसे अपने गुलामों से बोला जाता है, समझ लेना क़यामत तुम्हारे सरों पे आ चुकी होगी। वला तनहरहुमा, झिड़कना नहीं है, डांटना नहीं है, अपनी आवाजें उनके सामने बुलंद नहीं करनी। तो फिर क्या करे? वकुल्लहुमा कौलन करीमा, करीमाना अंदाज, मोहब्बत वाला अंदाज, प्यार वाला अंदाज, अपने प्यार के साथ उनसे बात करना। वख्फिज लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमा, सारी शफकतें, सारी रहमतें, सारे प्यार जमा कर लिए जाए तो अपने वालिदैन के लिए रहमत के परों को बिछा देना। जरा गौर कीजिएगा इन कलिमात पर। वख्फिज, झुका दे, लहुमा, दोनों के लिए, जनाहा, पर, परिंदे के उड़ने वाले पर अपने झुका दे शफकत वाले। या रब मेरे तो पर है ही नहीं, मेरे तो बाजू हैं, मैं पर कैसे झुकाऊं? ये एक इशारा है, ये एक मिसाल है कि कभी तुम परिंदों को देखना, कभी तुम मुर्गी को देखना, जब उसके बच्चों पे कोई आफत आती है, कोई मुसीबत आती है, वो परिंदे अपने परों को खोलकर अपने बच्चों को नीचे ले लेते हैं, मुर्गी अपने बच्चों को नीचे ले लेती है। ए बंदे, जब तेरे वालिदैन बूढ़े हो जाए फिर सारे दुख अपने ऊपर ले लेना और अपने वालिदैन को अपने परों के नीचे ढांप लेना। तेरी मौजूदगी में जिस तरह उस परिंदे की मां मौजूद हो, परिंदों को कोई फिक्र नहीं, मुर्गी अपने परों को खोल के बच्चों को बुला के कहती है, तूफान आए, आंधियां आई, दुश्मन आए, बिल्ली आए, कोई भी चीज आए, तुमसे पहले मुझ तक पहुंचेगी, तुम मेरे परों के नीचे आराम से सुकून से ठहर जाओ। इसी तरह तुमने सारे गम, सारी तकलीफें, सारी परेशानियां, सारे ताने, सारे मामलात अपने ऊपर लेकर अपने वालिदैन को कहना है, जब तक मेरी जिंदगी है आपको कोई तकलीफ और टेंशन नहीं आएगी। वख्फिज लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमा, रहमत के पर उनके लिए झुका दो। और जब भी तेरे हाथ उठे, जबान हिले, आंखें बरसे, वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, उनको कह देना, ऐ रब मैं बचपन में था, रात को माँ उठती थी, मैं बचपन में था, मेरा बाप मेरा ध्यान रखता था, सारा दिन काम काज से थका हुआ था, मेरी बुखार की कैफियत देखता, आराम नहीं करता था, मुझे उठाता, कभी इसके पास लेके जाता, कभी उसके पास लेके जाता, सारी रात ना सोता था, मेरे बेटे की तबीयत खराब है। ऐ मेरे रब, जिस तरह मेरे बचपन में मेरी माँ और मेरे बाप ने मेरे ऊपर रहम किया, अब मैं उसका बदला नहीं दे सकता, तू उसके ऊपर ऐसी रहमत की बरसात बरसा जैसे उन्होंने मेरे बचपन में मेरे ऊपर रहम किया। ये 5 उसूल बताए, जिसने इन पे अमल किया कामयाब व कामरान।
जिसने ना किया नाकाम और नामुराद। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मा मिन मुस्लिम यस्बिहु यौमन, जो मुसलमान सुबह करता है, इल्ला व वालिदाहु अन्हु राजियान, जिसके सुबह के वक़्त माँ और बाप उस पे राजी हैं, और अगर एक है तो एक भी राजी है, फरमाया उसके लिए जन्नत के 2 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जिसके माँ बाप राजी उसके जन्नत के दरवाजे खुले, और जिसके माँ बाप नाराज उसके जहन्नम के दरवाजे खुले। जब आपने ये हदीस सुनाई, लोगों अगर तुम्हारे वालिदैन दुनिया में राजी हैं, एक है तो एक दरवाजा खुल गया, दोनों जिंदा है तो दोनों दरवाजे खुल गए, और अगर दोनों नाराज हैं जहन्नम के 2 खुल गए, अगर एक नाराज है जहन्नम का 1 खुल गया। एक सहाबी खड़े हुए, आका व इन ज़लमा, अगर मेरे माँ बाप मेरे ऊपर जुल्म करे, माल छीने, सितम करे, फिर मैं क्या करूं? फरमाया सुन, व इन ज़लमा व इन ज़लमा व इन ज़लमा। मेरे आका गुस्से में आए, फरमाया सुन ले, माँ बाप जुल्म भी करे, माँ बाप जुल्म भी करे, माँ बाप जुल्म भी करे, अगर तूने उनको नाराज किया तो तेरी जहन्नम के दरवाजे खुल चुके होंगे। अगर राजी कर दिया तो जन्नत के दरवाजे खुल चुके होंगे। मेरे आका सोए, ख्वाब आया, मुस्नद अहमद की रिवायत है, मेरे आका जन्नत में पहुंचे, जन्नत के अंदर आपने फरमाया समेतु सौत कारी, मैंने एक कारी की आवाज सुनी, कुरान पढ़ रहा था, लुत्फ आ रहा था, सुकून मिल रहा था, जन्नत में उसकी आवाज पहुंच रही थी। मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, मन हादल कारी, ये जन्नत में कौन सा कारी है? फरमाया जन्नत में तो कोई कारी नहीं। फरमाया आवाज कहां से आ रही है? कुरान की तिलावत मैं सुन रहा हूं। फरमाया ये आपके सहाबी दुनिया में मौजूद अपने घर की 4 दीवारी में कुरान पढ़ रहे हैं, मेरा रब उसकी आवाज जन्नत में सुना रहा है। फरमाया कौन है वो? बताया हारिसा इब्न नौमान, उसका नाम हारिसा है। जब हारिसा की आवाज पैगंबर ने सुनी, आप बेसाख्ता पुकार उठे, कदालिकल बिर, कदालिकल बिर, कदालिकल बिर, कदालिकल बिर वकाना अबर्रन नास बि उम्मी। मैं समझ गया हारिसा तेरी किस्मत जाग उठी, मैं समझ गया हारिसा तेरे भाग जाग उठे, मैं समझ गया हारिसा तू दुनिया में है, तेरी आवाज जन्नत में पहुंच रही है। क्यों? आपने फरमाया मैंने देखा तमाम सहाबा में सबसे बढ़कर हारिसा अपनी मां का ताबेदार है, अल्लाह उसकी आवाज दुनिया के अंदर से जन्नत में पहुंचा रहा है। जन्नत के दरवाजे खुल गए, और जिसने मां बाप को तंग किया, आगे से झिड़के मारी, आगे से उनको डराया, आगे से उनको बातें की, वो जलीलो रसवा के ठहर गया। अव्वाम बिन हौशब रहमतुल्लाहि अलैहि रहमतम वासिया अजीम मुहद्दिस थे। हदीस के सुनने में, हदीस के इल्म के हसूल में सफ़र कर रहे थे। एक जगह नमाज पढ़ी असर की, पढ़ने के बाद आगे बढ़े, शाम का वक़्त होने वाला है, कब्रिस्तान के पास से गुजरे, अजीब मंजर देखा, रुक गए और सहम गए। क्या देखा? एक कब्र खुली। ये कहानी नहीं, अफसाना नहीं, हकीकत है, हकीकत। कब्र खुली, उसके अंदर से एक इंसान निकला, सीना इंसान जैसा, बाजू इंसान जैसे, उनकी टांगे इंसान जैसी, सारा वजूद इंसान जैसा, लेकिन उसका चेहरा गधे जैसा लंबा और गधे की शक्ल इख्तियार किए हुए था। वो कब्र से निकला, ये देख के हैरान हुए। 3 मर्तबा वो गधे की तरह आवाज निकाली, दोबारा गया, कब्र बंद। ये इनके ऊपर सख्ता तारी हुआ, सहम गए, डर गए। गुजरने वाले ने पूछा, लगता है मुसाफिर हो, पहली मर्तबा तुमने देखा है? आप हैरान होकर पूछते हैं, अरे मुझे बता ये मामला क्या है? उसने कहा, अगर इसकी हकीकत सुनना चाहते हो, वो फुला घर है, वहां एक बुढ़िया है, उसके पास चला जा, जाके पूछ लेना। अव्वाम बिन हौशब रहमतुल्लाहि अलैहि उसके पास गए। अत-तरगीब व तरहीब हदीस की किताब में यह वाकया मौजूद है। मुहद्दिस अपनी जिंदगी का वाकया सुनाते हैं। मैं उसके घर में गया, मैंने दरवाजे को खटखटाया,
अम्मा को बाहर बुलाया, मैंने उनसे कहा अम्मा मुझे बता वो कब्र का क्या मामला है। माँ कहती बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो बदकिस्मत इंसान मेरा ही बेटा है। अम्मा तेरा बेटा है, हुआ क्या है? अरे तुम्हें क्या बताऊं, दोस्तों यारों की महफिल में ऐसा गुम होता था कि दोस्तों यारों से मिलकर जुआ खेलता, शराब पीता था, घर के अंदर महफिल लगाता, शोर मचाता था, मुझसे ये गवारा न हो पाता था। एक दिन मैंने अपने बच्चे को बुलाया, मैंने उससे डांटा, मैंने कहा क्यों रब को नाराज करते हो? मेरी डांट उसको अच्छी ना लगी, उसने जरा जोर से बोलकर कहा अम्मा क्या हर वक्त गधे की तरह आवाज निकालती रहती है, खामोश हो जा, तेरी जबान बंद हो जाए, आज के बाद तेरी आवाज ना आए। जब उसने ये कहा मेरे अल्लाह को ये कबूल ना हुआ, मेरे अल्लाह को इसके ऊपर गुस्सा आया, उसी वक्त वो बच्चा मरा, उसी वक्त वो मरा, उसकी शक्ल गधे की शक्ल बनी, लोगों ने उसको गुस्ल दे के दफन किया। उससे लेकर आज तक जो माँ को गधे जैसी आवाज कहता था, कब्र फटती है, असर के बाद निकलता है, चेहरा गधे जैसा है और वो आवाज गधे की निकाल के वापस चला जाता है। मेरा रब दिखा रहा है माँ के नाफरमान को मेरा रब कभी पसंद नहीं फरमाता। माँ के नाफरमान, और फिर वो जन्नत के ख्वाब, फरमाया ला यदखुलुल जन्नह सलासुन, 3 बंदे जन्नत में नहीं जाएंगे। कुल्ली वालिदै शारिबुल खमर मुदमिनुल खमर वल मन्नानु बिमा आता, जिसने लोगों को माल दिया फिर एहसान चढ़ाया ये जन्नत में नहीं जाएगा। हमेशा शराब का आदी जन्नत में नहीं जाएगा। और जो अपने वालिदैन का नाफरमान है फरमाया ये जन्नत में नहीं जाएगा। अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबाइर, गुनाहों की किस्में हैं, सगीरा गुनाह, कबीरा गुनाह, अकबरुल कबाइर, कबीरा से भी कबीरा गुनाह, सबसे बड़े गुनाह। मेरे आका कहते सहाबा मैं तुम्हें अकबरुल कबाइर, सबसे बड़े गुनाह तुम्हें बताऊं, सगीरा से बड़े कबीरा, कबीरा से बड़े अकबरुल कबाइर, मैं तुम्हें वो गुनाह बताऊं। सहाबा कहते आका बताएं ताकि हम बच सके। फरमाया अल इशराकु बिल्लाह व हुकूकुल वालिदैन, नंबर 1 अल्लाह से शिरक करना रूए जमीन का सबसे बड़ा गुनाह है, और उसके बाद रूए जमीन का सबसे बड़ा गुनाह अपने वालिदैन को नाराज करना है। रूए जमीन पर सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह से शिरक है, और उसके बाद वालिदैन की नाफरमानी और उनको नापसंद करना है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही तो नहीं कहा था रिज़ल्लाहि फी रिज़ल वालिद व सखतुल्लाहि फी सखतिल वालिद, मेरा रब तब राजी होगा जब तेरे वालिदैन तेरे ऊपर राजी होंगे। आसमान वाला तब नाराज हो जाएगा जब वालिदैन दुनिया में नाराज हो जाएंगे। मेरे आका ने कहा था ऐ उमर रजी अल्लाह अन्हु, तेरा मुकाम अपनी जगह, तेरी शान अपनी जगह, तेरा मर्तबा अपनी जगह, तेरे दरजात फजाइल अपनी जगह, लेकिन एक बात सुन ले, अगर तेरी जिंदगी में कभी उवैस बिन आमिर से मुलाकात हो जाए, अगर तेरी जिंदगी में कभी उवैस का टाकरा हो जाए, अगर तुझे उवैस का दीदार मिल जाए, तू उमर होने के बावजूद उसे कह देना उवैस अपने हाथों को खड़ा कर, अपने हाथों को उठा, उमर के लिए दुआएं मांग। मेरे उमर रजी अल्लाह ने इस बात को दिल में बिठाया। पैगंबर अलैहिस्सलाम इस दुनिया से चले गए, अबू बकर रज़ी अल्लाह चले गए, उमर इब्ने खत्ताब का दौर आया, हज का मौका आया, दुनिया कोने कोने से जमा हुई, आप हज के अंदर गए, खैमों को चेक किया, जब पता चला ये यमन से आए हैं, कहा तुम्हारे अंदर कोई उवैस नामी आदमी है? हाँ वो तो हमारा सरदार सिपा सलार है, हमारा अमीर काफिला अमीर कायद है, वो आया है। फरमाया उसको बुलाया जाए। उवैस को बुलाया गया, सही मुस्लिम की रिवायत है, आपने फरमाया तुम उवैस हो? जी उवैस हूं। तेरे बाप का नाम आमिर है? जी आमिर है। अज़द कबीले से हो? जी अज़द से हूं। कर्ण कबीले के हो? जी हमारा कर्ण कबीला है। तेरे जिस्म के ऊपर फुलबैरी थी? हाँ थी। सारी खत्म हुई? जी हाँ खत्म हुई। 1 दिरहम के बराबर अभी निशान तेरे जिस्म पे है? जी हाँ है। फरमाया बस ठीक है, हाथ उठा, उमर के लिए दुआ मांग। उमर इब्ने खत्ताब अमीरुल मोमिनीन, 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम, कैसरो किसरा नाम सुन के डरते थे, लेकिन उमर कहते हैं वैसे
ہاتھ اٹھا میرے لیے دعا مانگ۔ اویس دیکھ کر حیران، آپ امیر المومنین، میں ایک سادہ سا انسان، آپ خلیفۃ المسلمین، میں ایک سادہ سا انسان، آپ صحابی رسول، میں آپ کو دیکھ کے تابع بنا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، لیکن یہ بھی بتائیں آپ کو یہ سارا کس نے بتایا؟ فرمایا چھوڑ دے ساری باتیں، تمہیں کیا پتا، تو یمن کے علاقے میں رہتا تھا، تیرے تذکرے آسمانوں پہ ہوتے تھے، تیرے تذکرے مدینے میں ہوتے تھے۔ آقا اے امیر المومنین بتاؤ تو صحیح ہوا کیا؟ کہا اویس تیری ماں بوڑھی تھی، بوڑھی ماں کی خدمت کی وجہ سے تو مدینے میں نہیں آ سکا، آسمان والے نے تیری بات کا تذکرہ آسمانوں سے لے کے زمین تک پہنچایا، تیرے سامنے دو راستے تھے، بوڑھی ماں کو چھوڑ کے مدینے میں آ کے صحابی بن جاتا یا ماں کی خدمت کرتا، تو نے اپنی ماں کی خدمت کو ترجیح دی۔ آسمان والے رب نے کہا مجھے اویس سے اتنا پیار ہے، جب بھی اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں میرا رب کبھی ان کو خالی موڑتا ہی نہیں ہے۔ رضا اللہ فی رضا الوالد، میرا رب تب راضی ہوتا ہے جب والدین راضی ہوں۔ اویس پہ ماں راضی تو آسمان کا رب راضی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ دعا کروا رہے ہیں، لیکن اگر ماں راضی نہیں، باپ راضی نہیں، تیری نمازیں، تیرے روزے، تیری تہجدیں، تیرے صدقے، تیرے خیرات، تیرے حج، تیرے عمرے، تیری تلاوتیں ساری ضائع ہو جائیں گی اگر تیرے والدین تیرے اوپر ناراض ہوں۔ ہاں تیری اپنی سوچیں الگ ہیں، ابو نے اس کو زیادہ دیا، مجھے کم دیا، اس سے پیار زیادہ ہے، مجھ سے کم ہے، یا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والی باتیں چھوڑ، اپنے والدین کی ہمیشہ بات مان، نہیں مانے گا تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ وہ کون تھا؟ زمانے کا ولی تھا، دنیا کا معزز انسان تھا۔ تم اور میں کیا عبادت کرے؟ عبادت تو اس کی تھی جس نے اپنی ایک جھونپڑی بنائی، نہ دن دیکھا نہ رات، نہ صبح دیکھی نہ شام، نہ گرمی دیکھی نہ سردی، نہ خوشی دیکھی نہ غم، اپنے ایک کمرے میں بیٹھا ہے، اللہ کی عبادت میں لگا ہے۔ عبادت 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 عبادت۔ ماں گھر سے آئی اس کمرے میں، آواز دی، اے بیٹا جریج میری بات سن۔ وہ عبادت میں ہے، ذہن میں خیال آیا اللہ بڑا ہے، ماں چھوٹی ہے، اللہ پہلے ماں بعد میں، عبادت کرتا ہوں بعد میں سن لوں گا، لیکن عبادت میں ایسا مگن ہوا بات بھول گئی، بھول گیا۔ دوبارہ اگلا دن آیا، پھر عبادت میں لگا ہے، لڈو نہیں کھیل رہا، موبائل پہ گیمیں نہیں کھیل رہا، کرکٹ کے میچ نہیں دیکھ رہا، فٹ بال کے میچ نہیں دیکھ رہا، اپنے دوستوں یاروں کی محفل میں نہیں بیٹھا، اپنے بیوی بچوں کی خوشیوں میں نہیں بیٹھا، اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ گھومنے نہیں گیا۔ ارے کیا کر رہا تھا؟ ایک رب کی عبادت کر رہا تھا۔ ماں آئی پھر پکارا، وہی سوچا کہ بعد میں اللہ پہلے، ماں بعد میں، پہلے عبادت بعد میں ماں۔ اپنی سوچ میں ایسا لگا، عبادت میں ایسا ڈوبا، ماں کی بات بھول گئی۔ تیسرا دن ہوا، اتفاق یہ ہے پھر عبادت میں، دنیا کے کاموں میں نہیں، کام کاج میں نہیں، اپنی تھکاوٹ میں نہیں، دنیا کمانے میں نہیں، اپنے والدین کی بات اس وجہ سے چھوڑی کہ عبادت میں لگا ہے۔ ماں کو غصہ آیا، اے اللہ ہوگا تیرا ولی لیکن میں بھی تو آخر ماں ہوں نا، میرا بھی تو حق ہے نا، میری بھی تو ذمہ داریاں ہیں نا، مجھے کون پوچھے گا اگر جوان اولاد میری بات نہیں سنے گی۔ اللہم لا تمتہو حتی تریہ وجہ المومن۔ ساتھ آیا غصہ، ماں کو پکار اٹھی، اللہ اس وقت تک موت نہ آئے جب تک فاحشہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ بد دعا کر دی ماں نے۔ میرے رب کو غصہ آ گیا۔ رب تب راضی ہے جب والدین راضی ہیں، اگر والدین ناراض تیری باتیں جائیں باڑ میں، آسمان والا بھی تیرے اوپر ناراض ہو جاتا ہے۔ میرے اللہ کو غصہ آ گیا، اب اس کی آزمائش آ گئی۔ اب وہ آئی، حسن کی ملکہ آئی،
اس کے کمرے میں گئی. ذرا تصور میں جاؤ, خصوصاً نوجوانوں, اپنی جوانی کے اندر اپنی ایمانی کیفیت کو دیکھو اور اس کی روحانی ایمانی کیفیت کو دیکھو. عام طور پر اکثر لوگ, عورت نظر آ جائے نگاہیں نیچی نہیں ہوتی, کسی کے ساتھ تعلق ہو جائے آنکھیں کبھی نہیں ٹکتی, ہاتھ زبان کبھی نہیں رکتے, موبائل کے اوپر جو گند ہے وہ سبھی جانتے ہیں. لیکن تصور کے اندر ڈوب کر دیکھ, اکیلا کمرہ ہو, نوجوان لڑکا ہو, حسن کی ملکہ عورت ہو, دروازہ بند ہو, اندر آ کے کہے جرید میں جسم اپنا تیرے لیے حاضر کرتی ہوں. جرید اکیلا, روکنے والا کوئی نہیں, ٹوکنے والا کوئی نہیں, دیکھنے والا کوئی نہیں. حسن کی وہ ملکہ, برائی کی اس نے دعوت دی. جرید کا ایمان اتنا مضبوط تھا, کہنے لگے بی بی چلی جا, میں تیری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا, میں تو اسے منانے آیا ہوں, ناراض تو نہیں کر سکتا نا, میں تو اس کو یاد کر رہا ہوں, بھول تو نہیں سکتا نا. اس نے کہا مجھے ٹھکراتا ہے, دنیا میرے نام کے اوپر مرتی ہے اور تو مجھے ٹھکراتا ہے. اچھا پھر تو اگر مجھے ٹھکراتا ہے میں بھی تجھے ذلیل کر کے چھوڑوں گی. کہا بی بی چلی جا, جو کرنا ہے کر لے, لیکن میں تیرے جال میں آنے والا نہیں. گئی, چرواہے سے منہ کالا کیا, جب بچہ ہوا لے کر آئی, بخاری مسلم کی روایت ہے, اٹھایا بچہ, پوچھا دنیا نے ارے تیرا تو نکاح نہیں ہوا, اولاد کیسے؟ کہتی ہاں ہاں, جس کو بڑا ولی اللہ سمجھتے ہو نا یہ اسی کا کام ہے. جب دنیا نے مولوی کے خلاف بات سنی, نہ آگے دیکھا نہ پیچھے, نہ تحقیق کی نہ پتہ کیا, کسی نے کدال اٹھائی, کسی نے گینٹی, کسی نے کسی اور کسی نے سوٹا اٹھایا اور جا کے معبد خانہ گرا دیا. جنید کو مار مار کے لہو لہان کر دیا, خون نکالا, خون کے اندر لپیٹ دیا. اور پورے جنید جب بے ہوش ہونے کے قریب ہوئے, وہ بس یہی پوچھ رہے تھے میرا جرم کیا ہے, میں نے کیا کیا ہے, میں نے کہا کیا ہے, ہوا کیا ہے, میں نے کسی کو کیا کیا ہے, کیوں مجھے مارتے ہو, کیوں میرا معبد خانہ گراتے ہو. کسی نے ایک نہ سنی. جب انتہا ہو چکی تو وہ بول اٹھے, اب پوچھتا ہے کیا کیا ہے, وہ بیٹا تیرا نہیں تو اور کس کا. اب جنید کے ذہن میں وہ بات آئی, اوف ہو, یہ بد دعا تو میری ماں نے کی تھی. کہتے لوگوں رک جاؤ رک جاؤ, سمجھ گیا میں, سمجھ گیا ہوا کیا, رک جاؤ ٹھہر جاؤ. اللہ کی قسم ایسا زمانے میں ولی نہ تم نے دیکھا نہ میں نے دیکھا. اس نے کہا رک جاؤ, مجھے صرف 2 رکعت نفل پڑھ لینے دو. نفل پڑھے, آپ نے ہاتھ اٹھائے, مالکا میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی, اللہ میں مانتا ہوں ماں کی بات سننے میں دیر ہو گئی, ٹھیک ہے مجھے سزا مل گئی, تو ناراض ہو چکا, لیکن اب میری بھی تو عزت کا مسئلہ ہے نا, اب میری بھی تو عزت کا مسئلہ ہے نا, میری بھی تو لاج رکھ لے نا, میری بھی عزت کو تو جانتا ہے نا. میں نے تیرے خوف کی خاطر اس کو ہاتھ نہیں لگایا تھا, تیرے ڈر کی خاطر میں نے آنکھ بھر کے اس کو نہیں دیکھا تھا. اللہ تنہائی میں میرا دل تیرے خوف سے کانپ رہا تھا نا, اب میری بھی اس عزت کو تو بچا کے دکھانا. جب دعا کی, آسمان والا راضی ہو چکا. اس بچے کے پاس گئے, کہا بچے بتا تیرا باپ کون ہے. دودھ پیتا بچہ, 3 دن کا بچہ بول اٹھا, جب کبھی نہیں بولتے تھے. بچہ بولا, کس نے بلایا؟ آسمان والے رب نے بلایا. بچہ بولا جنید تو میرا باپ نہیں ہے, میرا باپ تو فلاں چرواہا ہے. دنیا نے دیکھا, آواز کو سنا, آنکھیں کھلی, کان کھڑے, ہاتھ باندھے, کہنے لگے جنید ہمیں معاف کر دے, ہم سے غلطی ہو گئی, ہمیں معاف کر دے, ہمارے لیے بد دعا نہ کرنا. وہ سمجھ رہے تھے جنید دعا کرے بچہ بول پڑتا ہے, اگر جنید نے بد دعا کر دی ہماری تو نسلیں تباہ ہو جائیں گی. ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے, کہتے ہیں جنید اگر تو چاہتا ہے تیرے معبد خانے تیرے کمرے کو سونے چاندی کا بنا دیتے ہیں. فرمایا لوگوں نہیں, تمہارا قصور نہیں, اصابتنی دعوت امی, غلطی تو جنید سے ہوئی ہے کہ ماں کی بات نہ سن سکا, مجھے میری ماں کی بد دعا لے بیٹھی ہے. آسمان والا رب
تب راضی ہے جب تیرے والدین راضی ہیں، پھر تیری آوازیں جنت تک پہنچیں گی اور تیرے اٹھے ہاتھوں کو کبھی رب واپس خالی نہیں موڑے گا۔ اور اگر تیرے والدین ناراض ہو گئے، تیرے اعتکاف، تیرے جمعے، تیرے صدقے، تیرے خیرات سارے جائیں باڑ میں۔ میرا رب اس وقت راضی جب تیرا والدین تیرے اوپر راضی، میرا رب تب ناراض جب تیرے والدین تیرے اوپر ناراض۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جن کے زندہ ہیں ان کو راضی کرنے کی توفیق دے، جو فوت ہو چکے اگر غلطی کر بیٹھے ہو سچی توبہ اللہ سے کر لو اور والدین کے لیے صدقہ کیا کرو، میرا رب تمہیں بھی معاف فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔